નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। કૃષ્ણા સાતપુતે રાજસ્થાન પ્રીમિયર લીગ સીઝન 3ના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં પહોંચ્યા। પાડીના કોલક દરિયા કિનારે દેશની સૌપ્રથમ શોરલાઇન ક્લીનઅપ મોક ડ્રીલ યોજાઈ। નગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં પાણી વિતરણ તેમજ સ્ટ્રીટ લાઇટ અંગેની ફરિયાદ। વાપી જીઆઈડીસીમાં પાણીની પાઇપલાઇન તૂટતા હજારો લીટર પાણી બરબાદ। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। કૃષ્ણા સાતપુતે સિલવાસામાં આયોજિત રાજસ્થાન પ્રીમિયર લીગ સીઝન 3ના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યા હતા, જે ટેનિસ ક્રિકેટર છે અને ક્રિકેટ જગતમાં તેની એક અલગ જ ઓળખ છે, જેને ટેનિસ ક્રિકેટ ગોલ્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। રાજસ્થાન યુવા સેવા સંઘ દ્વારા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાજસ્થાન પ્રીમિયર લીગ સીઝન 3 નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। સિલવાસા સ્ટેડિયમનું મેદાન રાજસ્થાની સંસ્કૃતિથી ભરેલું દેખાઈ રહ્યું છે। શ્રી સુમિત અગ્રવાલ, નાગજુઆ ડેવલપર, શ્રી એલએન गर्ग, एलएन ग्रुप एंड कंपनी, श्री विनीत मुंद्रा, मुंद्रा ग्रुप, श्री राकेश दुगड़गढ़ पॉलीमर्स, श्री सूर्यप्रकाश अग्रवाल, सिद्धिविनायक इंडस्ट्रीज, श्री अंकुर सिंघानिया, नमिता पॉलीमर्स, समाजवादी पार्टीना प्रमुख श्री विरल शाह અને અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 10 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે અને આ ટુર્નામેન્ટ 5 દિવસ ચાલશે અને તેની ફાઇનલ 22મી ડિસેમ્બરે રમાશે। રાજસ્થાન પ્રીમિયર લીગ દ્વારા સિલવાસા સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત કરવામાં આવેલ ટુર્નામેન્ટમાં સમાજના તમામ સભ્યોને આ ટુર્નામેન્ટમાં હાજરી આપી ઉત્સવની શોભા વધારવા અને ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા अनुरोध કરવામાં આવ્યું છે। खेलना यार जरा, उछल कूद तू दौड़ लगा, दम से खेलना यार जरा, उछल कूद तू दौड़ लगा। घास फूस धूल कंकड़ मिट्टी, यादें कुछ मीठी कुछ खट्टी, बस खेल नहीं पहचान है ये, इस देश की तो जान है ये, हर जीत में एक जश्न का ऐलान है ये। ओ भिड़ जा, ओ भिड़ जा, ओ भिड़ जा, भिड़ जा, भिड़ जा, ओ लड़ जा, ओ लड़ जा, ओ लड़ जा, लड़ जा, लड़ जा। उठा के बल्ला कर दे हल्ला, ओ उठा के बल्ला कर दे हल्ला। धन्यवाद और आपका स्वागत है हमारे इस टूर्नामेंट में। राजस्थान युवा सेवा संघ द्वारा आयोजित ये राजस्थान प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन है। इसमें इंडिया के स्टार क्रिकेटर कृष्णा सातपुते जी आज हमारे बीच पधारे हैं और उनका क्रेज काफ़ी अच्छा और जोरदार था। काफ़ी लोग हमारे समाज के सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया। टूर्नामेंट चालू हो गया है। हमारे जितने भी स्पॉन्सरशिप, जितने भी हमारे समर्थक हमने सपोर्ट किया, जिन्हें हमें गाइड किया, वो सभी आज पधारे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। धन्यवाद करता हूँ क्योंकि कृष्णा सर ने एकदम कम टाइम में हमको हाँ बोला। मेरा खाली रात को 11 बजे के बीच में सर को फ़ोन किया, सर आपको आना है, कल हमारा टूर्नामेंट है। सर ने मतलब कुछ सोचा नहीं, सर ने बोला कि चलो मेरे को अभी सिलवास जाना ही है। और सर हमारे लिए मतलब सुबह 12 बजे तो निकल ही गए
और ऐसे स्पीड में हमको पता है, हम सर से कंटिन्यू कोऑर्डिनेट थे कि कब पहुँचोगे, मगर सर ने हमारे लिए स्पेशली इतना फास्ट बताया। और दो शब्द मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक टाइम पे टेनिस क्रिकेट का गेम, मतलब टेनिस क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं थी। ये सब टेनिस क्रिकेट को ऊपर लाने वाले कृष्णा सर है, जिन्होंने अपने इतने अलग अलग शॉट बताए, मतलब अलग अलग यंगस्टर को मतलब ये नए नए शॉट सिखाए, और टेनिस क्रिकेट को सर ने आज बहुत नीचे से ऊपर लेवल पे पहुंचाया। और बहुत प्लेयर आए जो आए और जल्दी से चले भी गए, मगर सर एक ऐसे जो कंटिन्यू 15-20 साल से सबके 24 ईयर्स के सर, मतलब सबके चहीते हैं सर। किसी को लगता था कि सर का भी डाउनफॉल आएगा, मगर अभी आज का जो सर का गेम है वो नो डाउट जो बेस्ट बॉलर है उनको सर ने अलग अलग हेलीकॉप्टर शॉट मारे के वो खाली पब्लिक वो एक शॉट के लिए जो स्टेटस रखते हो, फैन फॉलोइंग अलग। हम सबने भी देखा हुआ है। इस टूर्नामेंट का फाइनल कब खेला जाने वाला है? ये टूर्नामेंट 22 तारीख को फाइनल होने वाला है, जिसमें 22 तारीख को खाली 2 सेमीफाइनल और फाइनल है। और हम चाहेंगे कि कृष्णा सर यूट्यूब लाइव पे हमारा मैच देखे फाइनल, और हमारे टूर्नामेंट की बहुत शोभा बढ़ाए। अगर कैसा लगा आपको यहाँ के सिलवासा से? बहुत ही अच्छा लगा, और सिलवासा की धरती पर पहली बार मेरे कदम पड़े हैं इधर। और जब से मैं पहुंचा ग्राउंड पे तो पब्लिक का जो क्राउड मेरे पीछे था, जो प्यार मिला उनसे, मैं वो कभी भूलूंगा नहीं। और सिलवासा में जब भी ओपन टूर्नामेंट रहेगा तो मैं कभी भी मिस नहीं करूंगा, क्योंकि ये ग्राउंड पे मेरे को खेलना है। अगर ये टूर्नामेंट में अगर एक आधा आइकॉन भी रखते थे तो मैं 100% खेल के जाता था। खास करके जो क्रिकेट है, और आज के युवा भी क्रिकेट को ज़्यादा समझते हो, तो युवाओं के लिए खास करके क्रिकेट के लिए क्या कहना चाहोगे? अभी टेनिस क्रिकेट तो पसंद करना ही चाहिए, क्योंकि अभी टेनिस बॉल क्रिकेट नहीं रहा है, अभी वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है। तो जैसा कि ISPL सीज़न आ रहा है, आप देख रहे हैं अभी दूसरा सीज़न आने वाला है, तो उसमें ISPL बोला तो एक IPL टाइप का ही है, बस उसमें बॉल चेंज है। बाकी सब जो अंदर के जो माहौल है, जैसा कि IPL जैसा मैचेस होता है, जब मैं खेलने गया था तो फर्स्ट टाइम जब मैं ग्राउंड में एंट्री किया था तो सब IPL जैसा ही माहौल था। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये टेनिस बॉल को टाइम पास बॉल को किसी ने नहीं लेना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, प्रैक्टिस जो भी वर्कआउट रहता है वो करना चाहिए और अच्छा खेलना चाहिए। बस आप भी कितने खेले हो, किस के साथ क्रिकेट खेले हो? मैं तो मतलब खेला तो नहीं है, लेकिन पहचान बैठना उठना तो हरभजन सिंह सर के साथ, सचिन सर के साथ तो आपने देखा होगा, जो ISPL में फर्स्ट सीजन में था सेलिब्रिटी। बाद में बस विराट कोहली के साथ ही नहीं है, और धोनी सर के साथ एक मिलना मेरा थोड़ा सपना है, वो भी अधूरा है, वो कब पूरा होने ही वाला है। यहाँ के जो आयोजक है ये टूर्नामेंट कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार लगा। जैसे कि मैंने रात में मेरे को जिगर भाई ने फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है आप आना है, तो मैं थोड़ा पूरा इंजूर में था, मतलब रेस्ट ही कर रहा था। तो मैंने सोचा एक बार एक टूर्नामेंट रहता है तो मैं ना बोल देता था, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहती है, कभी भी मैं ये मिस नहीं करता हूँ जब किसी प्रोग्राम में जाने का रहेगा तो। और इतना बड़ा मैं मिस नहीं करना चाहता था, तो बहुत टफ था आज इधर पहुँचना। और बाकी सब तो राजस्थान युवा सेवा संघ जो ऑर्गेनाइज़ किया है टूर्नामेंट RPL सीज़न 3, बहुत ही शानदार रहा। और दिल से मैं सभी टीमों को और ऑर्गेनाइजर को अब धन्यवाद देता हूँ। और ऑल द પાડીના કોલક દરિયા કિનારે દેશની સૌપ્રથમ શોરલાઇન ક્લીનઅપ મોક ડ્રીલ યોજાઈ. દરિયા કિનારાની હેઝાર્ડ્સ ઓઇલની સાફ સફાઈ અને લોકોના સ્થળાંતરનો સિનારીયો ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો. દરિયા કિનારા ગામ લોકો મેનગ્રોવ્સ વૃક્ષો અને દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિ નુકસાનથી બચાવવા માટે એક મોક એક્સરસાઇઝ યોજાઈ હતી. નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી અને યુનિયન ટેરિટરી ઓફ દમણ, દીવ અને દાદરાનગર હવેલીને લાગુ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકાના કોલક ગામના દરિયા કિનારે ખાતે દેશની સૌપ્રથમ શોરલાઇન ક્લીનઅપ મોક ડ્રીલ યોજાઈ હતી. મોક ડ્રીલનો મુખ્ય હેતુ વિવિધ વિભાગો અને લોકોને એક પ્લેટફોર્મ પર લાવવાનો અને તેમની મુખ્ય ક્ષમતાને ઓળખવા, રાસાયણિક ઘટના માટે અસરકારક અને સંકલિત પ્રતિસાદ માટે સંસાધનો એકત્રિત કરવાનો છે. મોક ડ્રીલના ઇન્સિડન્ટ કમાન્ડર અને પ્રાંત અધિકારી નીરવ પટેલની અધ્યક્ષતામાં દરિયાઈ અંદરશીપમાંથી ઢોળાયેલા ફ્રૂડ ઓઇલને કારણે દરિયા કિનારેના ગામના લોકો મેંગ્રુવ્સના વૃક્ષો અને જીવસૃષ્ટિને થતા નુકસાનથી કેવી રીતે બચી શકાય તે અંતર્ગત આ મોક એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવી હતી. મોક ડ્રીલના આયોજન અંગે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓની ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવામાં આવી છે.
મોક એક્સરસાઇઝ અંતર્ગત સૌપ્રથમ દરિયામાં ઓઇલ સ્પિલ થતાં જીપીસીબી અને વહીવટીતંત્રને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી ઇન્સિડન્ટ્સ કમાન્ડરની આગેવાનીમાં જીપીસીબીની ટીમ દ્વારા દરિયા કિનારા ખાતેથી ઓઇલના સેમ્પલ લઈ તેની પ્રાથમિક તપાસ કરી ઓઇલને જોખમી જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે દરિયા કિનારાથી 200 મીટરના વિસ્તારને હેઝાર્ડ જાહેર કરી ફાયર વિભાગને ઘટનાસ્થળે પહોંચવાની જાણ કરવામાં આવી હતી. તરત જ જે લોકોના સ્થળાંતર કરવાની સૂચના પણ આપી હતી. ફોરેસ્ટ વિભાગને પણ આ દરિયા કિનારા મેંગ્રોવ વૃક્ષોની સાફ સફાઈ કરવા સૂચના આપતા મેંગ્રોવના વૃક્ષોની સાફ સફાઈ કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગે સ્થળ ખાતે પહોંચી તરત જ વોટર બ્રાઉઝરથી અસરગ્રસ્ત દરિયા કિનારા અને નગરપાલિકાની સાફ સફાઈના કર્મચારીઓની ટીમે પણ સૂચન મુજબ દરિયા કિનારાથી ઓઇલની સફાઈ કરવાની શરૂઆત કરી હતી. લોકોનું સમયસર સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું હતું. મોકડ્રીલ મેડિકલ વિભાગે અસરગ્રસ્તોની પ્રાથમિક સારવાર પણ શરૂ કરી હતી અને જરૂર જણાતા કેટલાક લોકોને સારવાર માટે એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડ્યા હતા. મેડિકલ ટીમે ઓઇલની અસરના પ્રાથમિક લક્ષણોની એડવાઇઝરી જાહેર કરી હતી. ઇન્સિડન્ટ કમાન્ડરે પોલીસ વિભાગને નજીકની ઇન્ડસ્ટ્રીઓને પણ જાણ કરી પ્લાન્ટ બંધ કરી કર્મચારીઓનું સ્થળાંતર કરવા તેમજ હાઈવે બંધ કરવાની સૂચના આપી હતી. નગરપાલિકાની સફાઈ કર્મચારીઓની ટીમ દ્વારા કિનારાથી કચરાને ખસેડવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આ કચરાને જીપીસીબી દ્વારા કચરો ભેગો કરવા માટે બનાવવામાં આવેલ સાઇટ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. દરિયા કિનારાની સંપૂર્ણ સાફ સફાઈ, લોકોના સ્થળાંતર, મેંગ્રોવ્સના વૃક્ષોની સાફ સફાઈ, લોકોની સારવાર અને તમામ ટાસ્ક ફોર્સની કામગીરી પૂર્ણ થતાં ઇન્સિડન્ટ કમાન્ડરે મોક ડ્રીલને પૂર્ણ જાહેર કરી હતી. હું નીરવ પટેલ, ઇન્સિડન્ટ કમાન્ડર અને પ્રાંત અધિકારી પાર્ટી. આજે આ મોક ડ્રીલનું આયોજન નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી તરફથી કરવામાં આવ્યું હતું. દમણ અને વલસાડના જે એડજોઇનિંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે દરિયા કિનારાના, એના માટે ઓઇલ સ્પિલ થાય અને ત્યારબાદ શોર લાઇન ક્લીનઅપ માટેની મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તબક્કે જ્યારે રિયલ સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરવામાં આવી હતી, એની અંદર એક સવારે મેસેજ કરવામાં આવ્યો હતો કે વલસાડના પારડી તાલુકાના કોલકના દરિયા કિનારે ઓઇલ સ્પિલ થયું છે. તો એના માટે આપણી જે ટીમ લીડર્સ છે એ તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચ્યા હતા. ફાયર વિભાગ, પછી નગરપાલિકા, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફટી એન્ડ હેલ્થ, જીપીસીબી, તમામ જે ટીમ લીડર્સ છે એ પહોંચી ગયા હતા અને ત્યારબાદ સેમ્પલ કલેક્ટ કરીને હેઝાર્ડસ ઝોન ડિક્લેર કરવામાં આવ્યા હતા. લોકોને ઇવેક્યુએટ કરવામાં આવ્યા હતા. ડૉક્ટર્સ અને હેલ્થની ટીમ પણ પહોંચી ગઈ હતી અને રેવન્યુ અને તમામ જિલ્લાના અધિકારીઓ અહીં પહોંચીને ઇવન રેસિડેન્ટ એડિશનલ કલેક્ટર સાહેબ અંશુયા ઝા મેડમ બી કામગીરી માટે આવ્યા હતા અને નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીના ડાયરેક્ટર સાહેબ પણ આવ્યા હતા. એ દરમિયાન મોક ડ્રીલનું રિયલ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને જે પણ જ્યારે રિયલ સિચ્યુએશન થાય ત્યારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એનું ઘણું બધું આ અધિકારીઓ અને અમને પણ એ જાણવા મળ્યું છે. એનો ટોટલ રિપોર્ટ કમ્પાઇલ કરીને જીએસડીએમ અને નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીને સોંપવામાં આવશે. સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો નગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં પાણી વિતરણ તેમજ સ્ટ્રીટ લાઇટ અંગેની ફરિયાદ.
વાપી જીઆઈડીસીમાં પાણીની પાઇપલાઇન તૂટતા હજારો લીટર પાણી બરબાદ. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. નગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં ટાઉન પ્લાનિંગ એન્ડ સિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ સમિતિની ભલામણ સાથે મસૂદારૂપ નગર રચના યોજનાને મંજૂરી અપાઈ સાથે વાપી શહેરમાં પાણી વિતરણ તેમજ સ્ટ્રીટ લાઇટ અંગેની ફરિયાદ ઉઠવા પામી હતી. સાથે પાલિકામાં છેલ્લા 25 થી 30 વર્ષથી હંગામી ધોરણે કામ કરતા કર્મચારીઓને કાયમી કરવાની રજૂઆત કરાઈ હતી. વાપી નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા સવારે 11 કલાકે પાલિકા પ્રમુખ પંકજભાઈ આર પટેલની અધ્યક્ષતામાં પાલિકાના સેવા સદનમાં ખભાખંડમાં મળી હતી, જેમાં ગત 30/7/2024ની મળેલ સામાન્ય સભાને તેમજ 7/10/2024ની સામાન્ય સભાની કાર્યવાહીને બહાલી આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વર્ષ 2024-25નો એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2024 સુધી 6 માસિક હિસાબને મંજૂરી અપાઈ. ત્યારબાદ કારોબારી સમિતિની ઓગસ્ટ અને ડિસેમ્બર માસમાં મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધને બહાલી આપવામાં આવી હતી. આજની સામાન્ય સભામાં મહત્વની એવી ટાઉન પ્લાનિંગ એન્ડ સિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ સમિતિ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ મસૂદારૂપ નગરની રચના કરવાની યોજનાને બહાલી આપી શહેરી વિકાસ હેઠળ સરકારમાં સાદર કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પાલિકાના વિરોધ પક્ષના નેતા ખંડુભાઈ પટેલ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે નગર રચના અંગેના ડ્રાફ્ટની કોઈ સરકારી જાણકારી વિપક્ષને આપવામાં ન આવી હતી, પરંતુ જે અખબારોમાં તેમજ પાલિકા નોટિસ બોર્ડ ઉપર લગાવવામાં આવ્યો હોય જેને લઈ કોઈ કહેવાની જરૂર ન હોવાનું શાસક પક્ષના નેતા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. એ બે મોટર ઇન્સ્ટોલ કરીને હવે રેગ્યુલર છે. અમુક એરિયામાં તો પાણી નથી આવતું, અમુક એરિયામાં ટેન્કર તો મોકલાવવું જોઈએ યાર. મેં પ્રમુખશ્રીને બી ફોન કર્યો, એમને બી ટેન્કર નથી મોકલાયું. કઈ જગ્યા પર? અરે અમારા વિસ્તારમાં કંચનનગર વિસ્તાર. પાણીની ગંદુભાઈ પાણીની લાઈન લીકેજ હતી ને તો બી 2 દિવસ લીકેજ રહીને પાણી આપવાનું પહેલા ચાલુ રખાયું કે પહેલા લોકોને પાણી ભરી લેવા દો પછી લાઈન બંધ કરો એમ કરીને એ કામ કરેલું. પણ પાણી નથી આવ્યું એટલા માટે અમે ટેન્કરના હાલ બી ફોન કર્યો. બોલો પ્રમુખશ્રી ડુંગરામાં અત્યારે છે ને ગંદુભાઈ પાણીનો મુદ્દો છે ને, જો આપણે કોઈ રીતે કોઈને દુઃખી કરવા નહીં માંગીએ, પણ જે હમણાં અંડરગ્રાઉન્ડના કામ ચાલી રહ્યા છે, ડીજીવીસીએલ છે, ગેસ છે, આ બધાના કામ ચાલુ ને એમાં એ લોકો અંડરગ્રાઉન્ડ કરે આપણી લાઈન બ્રેકેજ કરતા છે. 2 વાર મતલબ પેલા અંડરગ્રાઉન્ડ લાઈન કરતા હતા તેને કે વાર તોડી નાખ્યા. બરાબર, ઘડી કામ કે લાઈટ નથી, ઘડી કામ કે જનરેટર પકડી ગયો, ઘડી કામ કે અરે 5 દિવસ લાઈટ નહીં પાણી નહીં આપે યાર, કેવી રીતે આ ચાલી શકે યાર? હા, અરે લોકો બચારા પાણીને લીધે ફાફા મારે રોડ પર. ખંડુભાઈ તમે જે 5 દિવસ કહો છો ને હેલો, આપણે ઠરાવ નંબર 9 પાના નંબર 428 આપણે સભામાં કરેલો છે ઠરાવ ને આપણે બરાબર ચોખ્ખું લખ્યું છે ત્યારે વાપી મહાનગરપાલિકા બને ત્યારે કાયમી કરવા તમામ કરાર આધારિત ને તમામ રોજિંદા નોટ કરાર આધારિત રોજિંદા નથી, કરાર આધારિત નથી, કાયમી તો થવાના જ છે,
પણ કરાર આધારિત અને રોજિંદા કર્મચારીઓ તથા આઉટસોર્સિંગને બી લીધા આપણે કરાર આધારિત રોજિંદા અને આઉટસોર્સિંગ જે આપણે નથી કરતા તો કામ કરતા કર્મચારીઓને જ્યારે વાપીમાં એક મિનિટ સાંભળજો શબ્દ લખેલો છે તમામ કરાર આધારિત રોજિંદા કર્મચારી આઉટસોર્સિંગ કાયમી કામ કરતા કર્મચારીઓને જ્યારે વાપી મહાનગરપાલિકા બને ત્યારે કાયમી કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કારણ કે કાયમી કરવું એ બાય એક્ટ આપણે નથી કરી એ આપણે રજૂઆત સામાન્ય સભામાં બહાલી આપી દીધી છે રજૂઆત છે જેના આધારે ભવિષ્યમાં પાલિકા દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવે સામાન્ય સભાને સર્વાનુમતે નક્કી મંજૂર આપવાનું નક્કી કરવામાં અનેક ગણું વળતર આપવાની લાલચ આપી ફુલેકું ફેરવવાનું વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. વાપીમાં શ્રી સારણેશ્વર ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીની ઓફિસમાં લાગ્યા તાળા. વાપીમાં શ્રી સારણેશ્વર ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીના ઓફિસમાં તાળા લાગ્યા છે. લાખોનું ઉઘરાણું કરી સંચાલકો ફરાર થઈ ગયા છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી બેંકની જેમ આ ઓફિસ ચાલતી હતી. વાપીના હજારો રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયા હતા જેમાં ઓફિસે તાળા લાગતા રોકાણકારો એકઠા થયા હતા. રોકાણકારોની સાથે એજન્ટોએ પોલીસ ફરિયાદ કરવાની તજવીજ કરી છે. રોકાણકારોમાં મોટે ભાગે કંપનીઓમાં કામ કરતા કામદારો હતા. પરસેવાની કમાણી સલવતા કામદારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. કૌભાંડનો આંકડો કરોડોમાં જવાની શક્યતા છે. सर रजनीश विश्वकर्मा. जोर से बोलना थोड़ा. रजनीश विश्वकर्मा. रजनीश जी आपके साथ किस तरह से फ्रॉड हुआ है? सर हमारे साथ तो एजेंट के द्वारा जैसे हमने पेमेंट सर 2000 का अमाउंट हमको 3 साल का अमाउंट किया गया था. बोला गया था सर 3 साल भरने पे हमको 88,236 रुपये जिसमें से हमको सर 72,000 रुपये जमा करने का था उस पर और हमारा 3 साल FD पूरा होने के बाद सर 88,236 रुपये हमको मिलना था. लेकिन सर अभी हमारे 1 महीने से 21 नवंबर से सर हमारा बैंक जो हमारे हैं यहाँ पे सर हमारा ताला लटका हुआ बैंक में मिलता है. वो कुछ बैंकों में सर ब्रांच का बोर्ड भी उतार दिया गया है और अपना अवधारा कॉम्प्लेक्स में बोर्ड लगा हुआ है सर. लेकिन यहाँ का ऑफिस बंद है सर. सामान भी अंदर में कुछ आदमी यहाँ का बोलता है सर बैंक कभी भी भाग गया है ऐसा. अच्छा, तो आपके साथ और कितने लोग हैं? सर हमारे साथ तो कम से कम नहीं तो सर 15 से 20 लोग हों. क्या किस तरह से कमाया था, क्या करते हो? सर हम तो सर मजदूरी करते हैं सर. कंपनी में बॉयलर डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हैं सर और थोड़ा पैसा करके सर लड़की का नाम पे हमने जमा किए थे कल के दिन पढ़ाई के लिए सर उसके. लेकिन हम क्या जानते थे सर हमारे साथ ऐसा होगा. लेकिन अगर हमको यही है कि सर हमारा गुजरात सरकार से नियम यही है, ये हमारा निवेदन कि सर हमारा जो भी है हमारा 46,000 है सर वो हमारा रिटर्न मिल जाए सर. उसका ब्याज हमको कुछ नहीं चाहिए सर. हमारा जो भी है हमारा बनता है वो बस. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો વાપી જીઆઈડીસીમાં પાણીની પાઇપલાઇન તૂટતા હજારો લીટર પાણી બરબાદ. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે.
વાપી જીઆઈડીસી 4 ફેઝ વિસ્તારમાં પાણીની પાઇપલાઇન તૂટી જવાથી હજારો લીટર પાણી બરબાદ થયું છે. પાઇપલાઇન તૂટવાના કારણે રોડ પર પાણી વહેવા લાગ્યું હતું અને જેના કારણે રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. રસ્તા પર વહેતા પાણીથી માત્ર ટ્રાફિક વિક્ષેપ જ નહીં પરંતુ આસપાસની દુકાનો અને ફેક્ટરીમાં કામ કરતા લોકોને પણ અસુવિધા પડી હતી. સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને વેપારીઓનું કહેવું છે કે પાણી લાઇનની ખરાબીની જાણ સંબંધિત વિભાગને કરવામાં આવી હતી પરંતુ સમયસર મરામત ન થવાના કારણે આટલું પાણી વેડફાઈ ગયું છે. લોકોનો આરોપ છે કે પ્રશાસનની બેદરકારીના કારણે આવી સમસ્યાઓ વારંવાર ઊભી થતી રહે છે, જેના પરિણામે પાણી જેવી મૂલ્યવાન સંપત્તિનો મોટો નાશ થાય છે. વાપી જેવા ઔદ્યોગિક વિસ્તાર જ્યાં પાણીની માંગણી પહેલેથી જ વધારે છે, ત્યાં હજારો લીટર પાણી બરબાદ થવું ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. સ્થાનિક પ્રશાસને હાલ પાઇપલાઇનને તાત્કાલિક બંધ કરી મરામતની કામગીરી શરૂ કરી છે, પરંતુ સ્થાનિક લોકોની માંગ છે કે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને અટકાવવા માટે પાઇપલાઇનની નિયમિત તપાસ અને યોગ્ય જાળવણી સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ. પાણીની બરબાદી અને તેનાથી જોડાયેલા સમસ્યાઓ પર ધ્યાન આપવું પ્રશાસન અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ પ્રથમતા હોવી જોઈએ. પાણી જેવી અમૂલ્ય સંપત્તિનો આ રીતે વેડફાટ ભવિષ્યમાં વધુ મોટી સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે. દમણ અને દીવના સાંસદ શ્રી ઉમેશભાઈ પટેલ દ્વારા 19મી ડિસેમ્બરે દમણ અને દીવના મુક્તિ દિવસના અવસરે શહીદ સ્મારક પર જઈ માલ્યાર્પણ કર્યું. દમણ અને દીવના સાંસદ શ્રી ઉમેશભાઈ પટેલ દ્વારા 19મી ડિસેમ્બરે દમણ અને દીવના મુક્તિ દિવસના અવસરે શહીદ સ્મારક પર જઈ માલ્યાર્પણ કર્યું હતું. સાંસદ મહોદય દ્વારા નાની દમણ ત્રણબત્તી, નાની દમણ મશાલ ચોક અને મોટી દમણ કિલ્લાની અંદર શહીદ સ્મારક પર એમની ટીમ સાથે પહોંચી માલ્યાર્પણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સાંસદ મહોદયે સંઘ પ્રદેશ સંઘ દાદરાનગર હવેલી, દમણ દીવ અને પ્રશાસનના 19મી ડિસેમ્બરના મુક્તિ દિવસના કાર્યક્રમને નિરસ્ત કરી દેવાયું તેમજ 19મી ડિસેમ્બરના દિને સંઘ પ્રદેશમાં અવકાશને પણ નિરસ્ત કરી દેવામાં આવ્યું. તેના સંદર્ભમાં સાંસદજીએ કહ્યું કે દમણ દીવના લોકો 450 વર્ષની પોર્ટુગલની ગુલામીમાંથી ભારત સરકારના સહયોગથી મુક્તિ મળી હતી અને એટલું જ નહીં, આપણા ભારત સરકાર દ્વારા દમણ અને દીવમાં મોકલાવેલ સેનાના જવાનો પણ શહીદ થયેલા અને સાથે સાથે દમણ અને દીવના સ્વતંત્ર સેનાનીઓ પણ પોતાનો જીવની આહુતિ આપી આપણા પ્રદેશને મુક્તિ અપાવી હતી. તેને પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ દ્વારા નિરસ્ત કરી દેવામાં આવ્યું છે, જેના માટે મારે કદમ ઉઠાવવું પડે એ જરૂર ઉઠાવીશ. એના માટે સંઘર્ષ કરવું કે અનશન પર બેસવું તે પણ હું જરૂર બેસીશ અને દમણ અને દીવને મુક્તિ દિવસની ઉજવણી અવશ્ય કરીશું. आज का जो पावन पर्व है हमारे लिए, जितना 15 अगस्त का महत्व है उतना ही 19 दिसंबर का दिन है. 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था और 14 साल के बाद 1961 में 19 दिसंबर को दमन दीव और गोवा साथ में आज़ाद हुई. आज हमें मुक्ति मिली थी पोर्चुगालियों से. 450 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली. हाँ, ये आज़ादी भी भारत देश की ही देन है कि उन्होंने ही हमें पोर्चुगालियों की गुलामी से मुक्त कराया था. और दुखद और अफसोसजनक है कि हमारा स्थानीय प्रशासन निर्दयतापूर्वक हमारे विशेष अधिकारों का हनन कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है. पिछले 5-7 साल से उन्होंने कार्यक्रम बंद कर दिए. जो ऑपरेशन विजय के तहत हमें आज़ादी मिली, उस ऑपरेशन में भारत सरकार के जवान शहीद हुए, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने कुर्बानी दी. उन कुर्बानियों को भी वो नज़रअंदाज करते, उन कुर्बानियों की भी वो अवहेलना करते और उन कुर्बानियों के अभी वो मजाक बना रहे हैं. ये दुखद है. जबकि भारत सरकार ने उनको जो पद दिया है वो हमारी सेवा के लिए दिया. यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमारे पैसों से उनको पगारें मिलती है और उनका भरण पोषण होता है. मगर आज दुखद है कि 5-7 साल से हमारे प्रदेश में ये कार्यक्रम बंद हो गए, सेलिब्रेशन बंद हो गए. आपने देखा होगा तो शहीद स्मारकों पर कोई माल्यार्पण नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई उनकी यहाँ पर जो पूजा पाठ विधि होनी चाहिए वो भी नहीं. ये दुर्भाग्यपूर्ण. इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई. पर आप देखिए कि ये प्रशासक जी कितने मोटे चामड़ी के हो गए हैं कि आप पार्लियामेंट में भी बोलो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अब तक मैंने उनके सोशल मीडिया के माध्यम से एक शुभकामनाएं तक हमारे प्रदेशवासियों को देती हुई मैंने पोस्ट नहीं दी. बाकी राज्य से लोग आए हैं, हम उनका सम्मान करते. उनके जब अलग अलग राज्य के जब वो दिन होते हैं तो उनके लिए वो कार्यक्रम करते हैं और हमारे जो स्थानीय प्रशासन का जवाबदेही है वो भूल जाते हैं हमारे लिबरेशन डे के. आज आपको एक दुखद बात और बताना चाहता हूँ. मैं दमन दीव का एकमात्र लोकसभा का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ.
आज मुझे प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का न्योता तक नहीं दिया गया। क्या ये आजादी है? ये मुक्ति दिन का पर्व है। और चलिए, मुझे नहीं बुलाया, कम से कम स्वतंत्र वीरों को, शहीदों को स्मारकों पर जाके उनको श्रद्धांजलि तो देते, उनका मान सम्मान तो करते। पर ये दुखद है। तो आज से ही मैंने प्रण किया है कि ये जो मुक्ति है उसको फिर से दमन दीव में लागू की जाएगी, और ये जो अघोषित गुलामी हमारे प्रदेश पे थोपी जा रही है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, और दमन दीव से लेकर दिल्ली तक हम इसका विरोध करेंगे, और आज से ही कार्यक्रम शुरू करेंगे, और आने वाले समय में दमन दीव के प्रदेश को मुक्त करा के ही दम लेंगे। 31 नजीक આવતા બુટલેગર ગુજરાતમાં દારૂ ઘુસાડવા માટે નવા તરીકા અપનાવી રહ્યા છે, ત્યારે વલસાડ પોલીસે સુગર ફેક્ટરી બીચ પાસેથી દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે। 31 નજીક આવતા બુટલેગર ગુજરાતમાં દારૂ ઘુસાડવા માટે નવા તરીકા અપનાવી રહ્યા છે, ત્યારે વલસાડ પોલીસે સુગર ફેક્ટરી બીચ પાસેથી દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે। સીએનજીના બાટલામાંથી દારૂ ઝડપાયો છે। દારૂ દમણથી ભરી સુરત તરફ લઈ જઈ રહ્યો હતો। 7,800 ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે। દારૂ સાથે 5 ઇસમોની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। સુરતથી અમદાવાદ જતી ખાનગી ટ્રાવેલ્સની બસને નડ્યો અકસ્માત। વલસાડ જિલ્લાના પાડી નજીક નેશનલ હાઈવે 48 પર સર્જાયો અકસ્માત। સુરતથી અહમદનગર જતી ખાનગી ટ્રાવેલ્સની બસને અકસ્માત નડ્યો છે। વલસાડ જિલ્લાના પાડી નજીક નેશનલ હાઈવે 48 પર અકસ્માત સર્જાયો છે। અજાણ્યા વાહન ચાલકે હાઈવે પર અર્જન્ટ બ્રેક મારતા લક્ઝરી બસ પાછળના ભાગે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી। ઘટનામાં 5 થી 6 જેટલા મુસાફરો સહિત બસના ક્લીનરને ઈજાઓ પહોંચી હતી। ઘાયલ તમામને વલસાડ સિવિલ તેમજ પાડી ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે। લોકેશન કઈ તમારી? દમણ અને દીવના સાંસદ શ્રી ઉમેશભાઈ પટેલ દ્વારા દાદરા નગર હવેલીના પૂર્વ સાંસદ સ્વર્ગીય મોહનભાઈ ડેલકરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે દમણ અને દીવના સાંસદના દમણ કાર્યાલય ઉપર સ્વર્ગીય મોહનભાઈ ડેલકરજીને સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલજી અને એમની ટીમ દ્વારા ફૂલહાર અને દીપમાળા કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી। દમણ અને દીવના સાંસદ શ્રી ઉમેશભાઈ પટેલ દ્વારા દાદરા નગર હવેલીના પૂર્વ સાંસદ સ્વર્ગીય મોહનભાઈ ડેલકરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે દમણ કાર્યાલય ઉપર જઈ સ્વર્ગીય મોહનભાઈ ડેલકરજીને ફૂલહાર અને દીપમાળા અર્પણ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી। સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। કૃષ્ણા સાતપુતે રાજસ્થાન પ્રીમિયર લીગ સીઝન 3ના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં પહોંચ્યા। પાડીના કોલક દરિયા કિનારે દેશની સૌપ્રથમ શોરલાઇન ક્લીનઅપ મોક ડ્રીલ યોજાઈ। નગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં પાણી વિતરણ તેમજ સ્ટ્રીટ લાઇટ અંગેની ફરિયાદ। વાપી જીઆઈડીસીમાં પાણીની પાઇપલાઇન તૂટતા હજારો લીટર પાણી બરબાદ। તો
તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.